Hello students. So today we are going to learn about covalent compounds. Okay, now coordinate covalent compounds. Okay, about totally how covalent compounds are going to form and about their Lewis dot structures and how can they acquire octet configuration by sharing of electrons with different examples and Lewis dot structures of compounds and some Lewis dot structures of coordinate covalent compounds, polar, non-polar covalent bonds. All these we are going to discuss in this video. So without any delay, let us go into the topic. So covalent bonding. What is meant by covalent bond? The bond which is formed by sharing of electrons is called as covalent bond. If two atoms, when they approach each other, if they share electrons with each other, okay na, sharing అనేది జరిగింది అనుకోండి, electrons of one atom and electrons of another atom, if they share electrons with each other, so that if they acquire inert gas configuration or octet configuration, if it is hydrogen atom, it will acquire duplet configuration. If it acquires duplet, then you can say that if sharing of electrons happens, then the type of bonding you call it as what? Covalent bond. Let us see some examples. Here, by sharing of electrons, first we should check the requirement of electrons. We should know the valence electrons of each and every element which are combining. Okay, how many more electrons are required, that we have to check, and accordingly we should draw the diagrams also. Okay now, so let us start with the simple to big examples also. Let us go with the example problems. Okay, examples. How covalent bonding happens. Let us go with the examples. Okay, so first let us start with H2 molecule. Example number 1, H2 molecule. How H2 molecule is formed. Okay, formation of H2 molecule. So hydrogen molecule. You all know that hydrogen molecule is formed by the combination of two hydrogen atoms. See here, hydrogen atomic number is 1. Electronic configuration 1s1. Lewis dot structure, valence electrons are to be represented as dots. So H dot. Okay, same like that for second element, hydrogen. Atomic number 1, 1s1. You can also represent this as H dot. Now each hydrogen is in want of one more electron. Isn't it or not? So look at this diagram. Each hydrogen requires one more electron for duplet configuration. So when they approach each other, they share electrons with each other. First hydrogen atom will share with the electron of second hydrogen atom, and second one will also share with the first electron of hydrogen. So that first hydrogen atom will acquire duplet, as well as second hydrogen atom also will acquire duplet configuration, helium gas configuration. So like this, they both combine each other and one pair of electrons are being shared here. That's why you call it as single covalent bond. Okay, now see here, this is an example for a single bond. Single covalent bond. Single covalent bond means what? One pair of electrons are only shared. Okay, now one pair of electrons are shared. So this is an example for single covalent bond. Okay, let us do some more examples. Okay, suppose Cl2 molecule is there. Example 2, Cl2 molecule. Formation of Cl2 molecule, chlorine molecule. Okay, so if you go with the chlorine molecule, two chlorine atoms, when they approach each other, they join with the help of a covalent bond. Okay, see here, chlorine, first chlorine atom, it will have 7 valence electrons. If you want me to write the configuration and check, chlorine atomic number is 17, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Okay now, so 3s2, 3p5 is the last orbit. So it will have 7 valence electrons. So each chlorine, 2 chlorine atoms will have 7 valence electrons. And to get a octet configuration, each chlorine requires one more electron. Inkoka electron kavali. Okay now. So what it will do? They share. First chlorine atom will share with the
1 electron of second chlorine, and second chlorine also will share with 1 electron of first chlorine. So each chlorine atom acquires what? Octet configuration. Okay, so here also one pair of electrons are shared. If you count in the circles, you need to draw the circles carefully. మీరు ఇప్పుడు కౌంట్ చేసుకున్నారనుకోండి, దాని ఓన్ ఎలక్ట్రాన్స్ వచ్చేసి 7 ఎలక్ట్రాన్స్. షేరింగ్ జరిగిన తర్వాత ఈ 1 ఎలక్ట్రాన్ని కూడా షేర్ చేసుకున్నాయి. సో దట్ వాట్ ఇట్ విల్ ఫామ్? ఇట్ విల్ గెట్ ఆక్టెట్ కాన్ఫిగరేషన్. సో ఇప్పుడు నేను డ్రా చేసిన సర్కిల్లో మీరు కౌంట్ చేస్తే 8 ఎలక్ట్రాన్స్ రావాలి. 1 2 3 4 5 6 7 8. ఓకేనా? 8 ఎలక్ట్రాన్స్. ఈచ్ క్లోరిన్ acquires 8 electrons. Okay, here also one pair of electrons are shared. That's why it is an example for what? Single covalent bond. Okay na? Single covalent bond. మీరు హాలోజన్స్ ఏది చూసుకున్నా కూడా ఫార్మేషన్ ఆఫ్ క్లోరిన్ నేను చూపించాను. ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఫ్లోరిన్, బ్రోమిన్, అయోడిన్ ఏది తీసుకున్నా కూడా మీకు లూయిస్ డాట్ స్ట్రక్చర్ ఫర్ హాలోజన్స్ ఈ రకంగానే ఉంటుంది. ఓకేనా? హైడ్రోజన్ మాలిక్యూల్ ఆల్సో షేర్డ్ సింగిల్ పేర్. Chlorine molecule and all halogen molecules also will share single pair of electrons. So if one pair of electrons are shared, then you call it as single covalent bond. Okay now. So let us go for the third example. Third example is formation of oxygen molecule. Okay now, oxygen, O2 molecule. Oxygen molecule ఎలా ఫామ్ అవుతుంది? Two oxygen atoms, when they combine with each other by sharing of electrons, you will find the formation of oxygen molecule. చూద్దాం. ఆక్సిజన్ మనకి అటామిక్ నెంబర్ వచ్చేసి 8, కాన్ఫిగరేషన్ వచ్చేసి 1s2 2s2 2p4. వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎంత? 6 వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్. 2s2 2p4 ఈజ్ ద లాస్ట్ ఆర్బిట్. ఎప్పుడైనా కూడా లాస్ట్ ఆర్బిట్ని అండర్లైన్ చేసుకొని కంపేర్ చేసుకోవడం నేర్చుకోండి. ఓకేనా? సో లాస్ట్ ఆర్బిట్లో మనకి ఎన్ని వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి? 6 వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఆక్సిజన్ 60A గ్రూప్, మీకు అందరికి ఐడియా ఉంది కదా, 6A ఉన్నాయి. సో 6 వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ అంటే 6 డాట్స్. అలాగే సెకండ్ ఆక్సిజన్ O2 మాలిక్యూల్ కదా, సో సెకండ్ ఆక్సిజన్ని కూడా చూసుకుంటే దాంట్లో కూడా మనకి 6 వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్సే ఉంటాయి. వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ మీరు ఎటు పక్క అయినా పెట్టుకోవచ్చు. అరౌండ్ ద సింబల్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్ యూ కెన్ కీప్ ఎలక్ట్రాన్స్ అరౌండ్ ద సింబల్ ఎనీవేర్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆక్సిజన్లో 6 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి, సెకండ్ ఆక్సిజన్లో కూడా 6 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. ఓకేనా? ఇలా ఇంకా ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ అవసరం పడతాయి ఆక్టేట్ కావాలి అంటే? సో ఇట్ వాంట్ మోర్ 2 ఎలక్ట్రాన్స్. సో ఇప్పుడు 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఇంకా రిక్వైర్మెంట్ ఉంది కాబట్టి ఫస్ట్ ఆక్సిజన్ ఆటమ్ ఏం చేస్తుంది? ఇట్ విల్ షేర్ విత్ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఆఫ్ సెకండ్ ఆక్సిజన్. ఓకే, ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ సెకండ్ ఆక్సిజన్ ఆల్సో విల్ షేర్ ద 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఆక్సిజన్. ఇప్పుడు చూడండి, ఫస్ట్ ఆక్సిజన్ సెకండ్ ఆక్సిజన్లో ఉన్న 2 ఎలక్ట్రాన్స్ని షేర్ చేసుకుని ఆక్టెట్ కాన్ఫిగరేషన్ ఎక్వైర్ చేసుకుంటుంది. ఓకేనా? ఇప్పుడు చూడండి, సర్కిల్ డ్రా చేశాక 1 2 3 4 5 6 ఇట్స్ ఓన్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ 6. ఓకే, మోర్ ఇట్ వాంట్ 2 ఫర్ ఆక్టెట్ కాన్ఫిగరేషన్. సో ఇట్ విల్ షేర్ విత్ దీస్ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఆఫ్ సెకండ్ ఆక్సిజన్ ఆటమ్. అలాగే సెకండ్ ఆక్సిజన్ ఆటమ్ కూడా ఇట్ విల్ షేర్ విత్ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఆక్సిజన్ ఆటమ్. సో ఇందాకల్లా కాకుండా ఇక్కడ ఏం జరిగింది? మనకి 2 pairs ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ షేర్డ్. ఓకేనా? 2 pairs అంటే 4 ఎలక్ట్రాన్స్ టోటల్లీ. ఓకేనా? బికాస్ దే ఆర్ ఇన్ వాంట్ ఆఫ్ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ మోర్ ఫర్ ఆక్టెట్. సో 2 pairs ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ షేర్డ్. సో దట్స్ వై యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ వాట్? డబల్ కోవలెంట్ బాండ్. హియర్ 2 pairs ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ షేర్డ్. ఓకేనా? 2 pairs ఆఫ్ electrons are shared between 2 oxygen atoms. 2 pairs of electrons are shared between 2 oxygen atoms. Okay, so that is why it is called as what? Double covalent bond. Double bond అంటారనమాట. Hence this is called as double covalent bond. సో ఆక్సిజన్ మాలిక్యూల్లో ఏ టైప్ ఆఫ్ బాండింగ్ ఉంటుంది అన్నది కూడా క్వశ్చన్లో 1 మార్క్ క్వశ్చన్లో కూడా రావచ్చు. ఈ స్ట్రక్చర్స్ అన్నీ కలిపి ఒక 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్ లాగా కూడా రావచ్చు. ఓకేనా? సో స్ట్రక్చర్స్ అన్నిటిని మీరు డ్రా చేసుకుంటూ ప్రాక్టీస్ చేయాలి. సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? డబల్ కోవలెంట్ బాండ్.
oxygen molecule is an example for double covalent bond. Why? Because two pairs of electrons are shared. Okay. So next వచ్చేసి let us go with the formation of nitrogen molecule. Fourth example, let us see. Formation of N2 molecule. Okay na, N2 molecule, nitrogen molecule. So ఇప్పుడు nitrogen, two atoms of nitrogen, when they come close to each other, what will happen? They form covalent bonding. They share electrons with each other and that results in the formation of a covalent bond. So nitrogen atomic number వచ్చేసి 7, configuration వచ్చేసి 1s2 2s2 2p3. ఓకేనా. సో లాస్ట్ ఆర్బిట్లో 5 valence electrons ఉన్నాయి. సో ఇంకా ఆక్టెట్ కావాలంటే ఇంకా ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ కావాలి? ఇంకా 3 electrons కావాలి. సో ఈచ్ నైట్రోజన్ విల్ షేర్ 3 pairs of electrons with each other. చూసారా సింబల్స్, డాట్ సింబల్స్లో డాట్స్ ఎలాగైనా మనం పెట్టుకోవచ్చు అనమాట. సపోజ్ ఇఫ్ దే ఆర్ షేరింగ్, ఇఫ్ దే ఆర్ ఇన్ వాంట్ ఆఫ్ 3 electrons, నేను ఇక్కడ ఎలా పెట్టాను? 2 electrons. వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్ని? 5. ఆ 5 వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్లో 2 electrons పైన ఎక్కడైనా పెట్టుకోండి, కానీ 3 electrons ఫేసింగ్ ద అదర్ నైట్రోజన్ ఆటమ్ పెట్టుకుంటే 3 pairs of electrons are being shared so that they acquire octet configuration. చూడండి సెకండ్ నైట్రోజన్లో కూడా మీకు ఏం చెప్పాలి? సెకండ్ నైట్రోజన్లో కూడా మీకు 3 electrons ఫేస్ చేసుకుంటున్నట్టు పెట్టుకోండి. ఓకే, వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ చెకింగ్ హియర్, ప్లీజ్ చెక్. నైట్రోజన్ ఓకే 5 valence electrons కదా, సో 5 dots నేను ఇలా పెట్టుకున్నాను. సెకండ్ నైట్రోజన్కి కూడా 5 dots, 3 dots ఫేసింగ్ ఈచ్ అదర్. సో ఫస్ట్ నైట్రోజన్ ఈజ్ ఇన్ వాంట్ ఆఫ్ 3 electrons. ఫస్ట్ నైట్రోజన్లో దాని ఓన్ ఎలక్ట్రాన్స్ 5 valence electrons 5 ఉన్నాయి, ఇంకా 3 కావాలి ఆక్టెట్ రావాలంటే. సో ఇట్ విల్ షేర్ విత్ 3 pairs, 3 electrons ఆఫ్ సెకండ్ ఆక్సిజన్ అండ్ అటైన్స్ ఆక్టెట్ కాన్ఫిగరేషన్. అలాగే సెకండ్ నైట్రోజన్ ఆటమ్ కూడా ఏం చేస్తుంది? ఇట్ విల్ షేర్ విత్ దీస్ 3 electrons ఆఫ్ ఫస్ట్ నైట్రోజన్ అండ్ ఇట్ ఆల్సో అటైన్స్ ఆక్టెట్ కాన్ఫిగరేషన్. సో ఇక్కడ ఏం జరిగింది కరెక్ట్గా అబ్జర్వ్ చేయండి. లైక్ ఆక్సిజన్కి 2 electrons మోర్ ఇట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్. కాబట్టి ఆక్సిజన్, ఇన్ ఆక్సిజన్ ఆటమ్, ఇన్ ఆక్సిజన్ మాలిక్యూల్ 2 pairs of electrons are shared by both the oxygen atoms. కానీ ఇక్కడ 3 electrons కావాలి, ఒక్కొక్క నైట్రోజన్కి 3 electrons కావాలి. కాబట్టి వాట్ నైట్రోజన్ విల్ డూ? ఈచ్ నైట్రోజన్ విల్ షేర్ 3 electrons of the other one and acquires octet configuration. So here 3 pairs of electrons are being shared. That's why you call this as what? Triple covalent bond. So ఇక్కడ రాయండి, here 3 pairs of electrons are shared. Hence this type of bonding, 3 pairs of electrons are shared. Hence this type of bonding is called what? Triple covalent bond. This type of bonding is called as triple covalent bond. Okay na? Triple covalent bond or triple bond. Okay na? Please understand carefully. So like this sharing of electrons happens. Okay, ఇప్పటి వరకు మనం అయితే అన్ని డైఅటామిక్ మాలిక్యూల్స్ ఫార్మేషన్ ఒకటే చూసాం. ఇప్పటి వరకు H2 మాలిక్యూల్ చెప్పాను, Cl2 మాలిక్యూల్ చెప్పాను, ఆక్సిజన్, నైట్రోజన్. ఈ 4 ఎగ్జాంపుల్స్లో మీరు ఒకటి అబ్జర్వ్ చేస్తే ఆల్ ఆర్ డైఅటామిక్ మాలిక్యూల్స్. సపోజ్ ఇఫ్ triatomic or multi-atomic molecules are there, polyatomic molecules are there, how octet is being fulfilled, that also we have to learn now. Okay, now let us see covalent bonding in heteroatomic molecules. Heteroatomic molecules ante enti? Molecules which are formed by, or the compounds which are formed by combination of 2 or more different atoms. ఇప్పటి వరకు హోమోఎటామిక్, డైఅటామిక్ మాలిక్యూల్స్ ఎలా ఫామ్ అయ్యాయో చూసాం. ఓకేనా. నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు అబ్జర్వ్ కోవలెంట్ బాండింగ్, హౌ ఆక్టెట్ కాన్ఫిగరేషన్ కెన్ బి అక్వైర్డ్ బై హెటెరోఎటామిక్ మాలిక్యూల్స్. సో ఇక్కడ లెట్ us go with the example 1. First example, water molecule. Formation of water molecule. వాటర్ మాలిక్యూల్ అంటే ఏంటి? H2O.
Okay now, here 2 hydrogen atoms combine with 1 oxygen atom to form covalent bond. Okay, and here each hydrogen atom requires 1 electron and oxygen atom requires 2 more electrons. ఒకసారి కాన్ఫిగరేషన్స్ మీరు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఒకసారి చూడండి. ట్రైఅటామిక్, హెట్రో అంటే 2 డిఫరెంట్, హైడ్రోజన్ వేరు ఆక్సిజన్ వేరు, 2 డిఫరెంట్ మాలిక్యూల్స్ మధ్యలో కోవలెంట్ బాండింగ్ అనేది ఎలా ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, ఫామ్ అయిన తర్వాత సెంట్రల్ ఆటమ్ ఏంటి, సైడ్ ఆటమ్స్ ఏంటి, ఇవన్నీ కూడా మనం నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది అన్నమాట. జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. సపోజ్ హైడ్రోజన్ ఉంది, అటామిక్ నెంబర్ వచ్చేసి 1s1, హైడ్రోజన్ విత్ 1 డాట్ విల్ రిప్రజెంట్ విత్ 1 డాట్. ఓకే, అలా 2 హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్ ఉన్నాయి. సో 2 హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్ విత్ 1 డాట్ ఈచ్. ఆక్సిజన్ ఆటమ్ వచ్చేసి అటామిక్ నెంబర్ 8, 1s2, 2s2, 2p4 కాన్ఫిగరేషన్. సో 6 వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. 1 2 3 4 5 6. ఓకేనా, లైక్ దిస్ యూ కెన్ కీప్ ఆక్సిజన్ ఆటమ్. ఓకే, 6 వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్. ఆక్సిజన్ 6a గ్రూప్ కదా. సో ఇక్కడ 2 హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్ ఉన్నాయి, ఒక 1 ఆక్సిజన్ ఆటమ్ ఉంది. నేను ఇక్కడ స్ట్రక్చర్ డ్రా చేస్తున్నాను, ఒకసారి కరెక్ట్గా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఈ ఆక్సిజన్ని ఇక్కడ డ్రా చేసుకుందాం సో దట్ ఐ విల్ గెట్ సమ్ స్పేస్ టు డ్రా ద స్ట్రక్చర్. ఓకే, ప్లీజ్ అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్లీ హౌ ఐ ఆమ్ డ్రాయింగ్ దిస్. ఓకే, ఆక్టెట్ కూడా ఫుల్ఫిల్ అవ్వాలన్నమాట. హైడ్రోజన్కి డ్యూప్లెట్ ఫుల్ఫిల్ అవ్వాలి, ఆక్సిజన్కి ఆక్టెట్ ఫుల్ఫిల్ అవ్వాలి. ఓకే, 1 2 3 4 5 6 ఎలక్ట్రాన్స్ కదా, 6 వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ని నేను ఇలా పెట్టుకున్నాను. 2 హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్, హియర్ 1 hydrogen, here 1 hydrogen. So each hydrogen requires 1 electron for duplet configuration. So hydrogen will share with this electron of oxygen and attains duplet configuration. Similarly, this hydrogen also will attain duplet configuration. Now oxygen also is in want of 2 more electrons kada. So it will share with 1 electron each of each hydrogen atom and acquires octet కాన్ఫిగరేషన్. ఇప్పుడు నేను సర్కిల్ డ్రా చేసిన దాంట్లో లోపల మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే 1 2 3 4 5 6 7 8. సో ఆక్సిజన్కి ఆక్టెట్ కాన్ఫిగరేషన్ వచ్చింది, అలాగే ఈచ్ హైడ్రోజన్కి డ్యూప్లెట్ కాన్ఫిగరేషన్ అనేది వచ్చిందనమాట. సో లైక్ దిస్ వాటర్ మాలిక్యూల్, ఫార్మేషన్ ఆఫ్ వాటర్ మాలిక్యూల్ విల్ బి దేర్. సో ఇప్పుడు ఇలా ఫార్మేషన్ ఆఫ్ వాటర్ మాలిక్యూల్ మనం చదివినప్పుడు కొంచెం మీరు ఫర్దర్గా వెళ్తే ప్రతి టైప్ ఆఫ్ బాండింగ్లోని మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే మనం బాండ్ని సాలిడ్ లైన్స్ తోటి రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాము. ఓకే, ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి మిగిలిపోయాయి, మనకి కొన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి మిగిలిపోయాయి. ఆ మిగిలిపోయిన ఎలక్ట్రాన్స్ని, దట్ మీన్స్ విచ్ ఆర్ నాట్ పార్టిసిపేటింగ్ ఇన్ బాండింగ్, సమ్ ఎలక్ట్రాన్స్ వీఆర్ ఫైండింగ్. ఓకే, దట్ నాన్ పార్టిసిపేటింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ లోన్ పెయిర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఓకేనా, లోన్ పెయిర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. సో ఇప్పుడు వచ్చేసి ఇప్పుడు వాటర్ మాలిక్యూల్లో అబ్జర్వ్ చేస్తే ఆక్సిజన్ ఈజ్ అ సెంట్రల్ ఆటమ్ అండ్ హైడ్రోజన్స్ ఆర్ కాల్డ్ అ సైడ్ ఆటమ్స్. ఓకేనా, ఇప్పుడు మనం ఆక్సిజన్ మాలిక్యూల్ని ఇలా డ్రా చేసాం. ఓకే, ఆక్సిజన్ మాలిక్యూల్ని ఇట్లా డ్రా చేసాం. ఓకే, సో ఇలా వచ్చింది మనకి ఆక్సిజన్ మాలిక్యూల్ స్ట్రక్చర్. సో ఇందులో బాండింగ్లో పార్టిసిపేట్ చేయకుండా మనకి 4 ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి మిగిలిపోయాయి. ఓకే, దట్ అన్బాండెడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ లోన్ పెయిర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. సో ఇప్పుడు ఆక్సిజన్లో సెంట్రల్ ఆటమ్ ఆక్సిజన్కి ఎన్ని లోన్ పెయిర్స్ ఉన్నాయి అంటే 2 లోన్ పెయిర్స్. 4 ఎలక్ట్రాన్స్ అంటే ఏంటి, 4 ఎలక్ట్రాన్స్ మీన్స్ 2 లోన్ పెయిర్స్. ఓకేనా, 4 ఎలక్ట్రాన్స్ మీన్స్ 2 లోన్ పెయిర్స్. ఓకే, సో ఇప్పుడు నీకు బాండ్ పెయిర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ వచ్చేసి 2, లోన్ పెయిర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ కూడా 2. బాండ్ పెయిర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి, బాండ్ పెయిర్స్ అంటే మీరు 2 పెయిర్స్ అన్నది. బాండ్ పెయిర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అంటే 4 ఎలక్ట్రాన్స్ టోటల్గా ఆక్సిజన్లో ఉండే 2, హైడ్రోజన్ ఈచ్ హైడ్రోజన్లో ఉండే 2. ఓకేనా, డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్ హియర్. బాండ్ పెయిర్స్ ఆర్ 2 బాండ్ పెయిర్స్. ఎన్ని బాండ్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ ఒక బాండ్, ఇక్కడ ఒక బాండ్. నంబర్ ఆఫ్ బాండ్స్ ఆర్ 2. నంబర్ ఆఫ్ బాండ్ పెయిర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ ఆల్సో 2. Number of bonding electrons are 4. Don't get confused with what I am saying. Each and everything I will write. Okay, so 2 lone pairs.
లోన్ పెయిర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ వచ్చేసి 2, బాండ్ పెయిర్స్ వచ్చేసి 2, బాండ్ పెయిర్ ఎలక్ట్రాన్స్ వచ్చేసి 4. ఓకేనా? సో యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ కేర్ఫుల్లీ. ఓకే, ప్రతి స్ట్రక్చర్లో కూడా మీరు ఇది అడుగుతాడనమాట. ఓకేనా? ఇలాంటి చిన్న చిన్నవే అడుగుతాడు, కానీ దెర్ ఈజ్ అ ఛాన్స్ ఫర్ లూజింగ్ మార్క్స్. ఎప్పుడు కూడా 1 మార్క్ క్వశ్చన్స్, 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్లో డిఫికల్టీ లెవెల్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో మీరు ఇట్లాంటి స్ట్రక్చర్స్ కానీ ఏవైనా కూడా ఎక్కడైనా జేఈలో అయితే ఇంత ఈజీగా అయితే అడగడు, కొంచెం టఫ్గానే ఉంటుంది. ఓకేనా? బాండ్ పారామీటర్స్ దగ్గర, ఓకే, బాండ్ యాంగిల్స్, హైబ్రిడైజేషన్స్, ఇవన్నీ కూడా నేను ఇక్కడ క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. సో ప్లీజ్ విజిట్ మై ఛానల్ లలిత మ్యామ్ కెమిస్ట్రీ అండ్ ప్లీజ్ కీప్ కామెంటింగ్ ఫర్ వాట్ ఆల్ ద ఏరియాస్ వేర్ చిల్డ్రన్ ఆర్ ఫీలింగ్ డిఫికల్టీ. మీరు ఎక్కడ ఎక్కువగా డిఫికల్టీగా ఫీల్ అవుతున్నారో ఆ పాయింట్స్ అనేవి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమని నన్ను అడిగితే ఖచ్చితంగా నేను వీడియోస్ చేసి పెడతాను. ఓకే, సో ప్లీజ్ come to my channel, visit my channel Lalita Ma'am Chemistry and keep watching for the videos whichever you feel challenging. ఓకేనా? ఛాలెంజింగ్గా తీసుకోవాలి, మనకి చాలా ఛాలెంజింగ్ క్వశ్చన్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఓకే, సో ఆ ఛాలెంజింగ్ క్వశ్చన్స్ని మనం ఈజీగా ఎలా డీల్ చేయగలగాలి అనే పాయింట్ మీద మనకి మన ఛానల్లో నేను చాలా వీడియోస్ చేయాలనుకుంటున్నాను. సో ప్లీజ్ కమ్ టు మై ఛానల్ అండ్ కీప్ కామెంటింగ్ ఇన్ మై ఛానల్ అండ్ వితౌట్ స్కిప్పింగ్ ద వీడియో ప్లీజ్ రైట్ అండ్ ప్రాక్టీస్. ఒక నోట్బుక్ పెన్ పెట్టుకొని వీడియో స్టార్ట్ చేసే ముందే వీడియోలో ఏ పాయింట్స్ కవర్ చేస్తున్నామో రివైండ్ చేసుకుంటూ మొత్తం అన్ని పాయింట్స్ మీరు నోట్ చేసుకున్నారంటే ఖచ్చితంగా మీకు చాలా ఎక్కువ కంటెంట్ అనేది నేను ఇస్తున్నాను ఇక్కడ. ఓకేనా? ఏ కంటెంట్ కూడా స్కిప్ కాకుండా. ఇంకొక పాయింట్ నేను చెప్పాలనుకుంటున్నాను. ఈ చాప్టర్లో మనకి ఎన్సీఆర్టీ లెవెల్ వరకు అయితే, ఐపీఈ లెవెల్ వరకు అయితే కొన్ని కాన్సెప్ట్సే ఉన్నాయి. మీరు జేఈ కానీ, అడ్వాన్స్డ్ కానీ, నీట్ కానీ, ఎనీ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్కి ప్రిపేర్ అవ్వాల్సి వస్తే దాని ప్రిపరేషన్ అనేది వేరేగా ఉంటుంది. ఓకేనా? అందులో మీరు ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ మీరు చేస్తే అంత పర్ఫెక్ట్నెస్ మీకు వస్తుంది అనమాట. 5 months ఈజ్ దేర్ ఇన్ యువర్ హ్యాండ్స్ నౌ బిఫోర్ యూ ఫేస్ యువర్ జేఈ. ఓకే, యాక్చువల్గా సెకండ్ ఇయర్ చిల్డ్రన్కి అయితే ఇదైతే సెకండ్ ఇయర్ చిల్డ్రన్కి చెప్పాల్సిన పాయింట్. సో 5 monthsలో మనం ఏ రకంగా ఏ టైప్ ఆఫ్ స్ట్రాటజీ అనేది ఫాలో అవ్వాలి, ఆ పాయింట్స్ అన్నీ కూడా నేను ఒక వీడియోలో కవర్ చేస్తాను. ఓకే, సో ప్లీజ్ విజిట్ మై ఛానల్. ఎవరైతే ఫస్ట్ ఇయర్లో ఉంటూ సెకండ్ ఇయర్ అయిపోయిన తర్వాత ఎంసెట్కి కానీ, నీట్కి కానీ, అడ్వాన్స్డ్కి కానీ, ఎనీ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్కి కానీ, కెరియర్ గైడెన్స్ కోసం కానీ మీకు ఏ టైప్ ఆఫ్ వీడియో కావాలన్నా కూడా, ఎడ్యుకేషన్కి సంబంధించిన వీడియోస్, ఎటువంటి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ రాయాలి అన్న వీడియోస్, ఇవన్నీ కూడా నేను క్లియర్గా పెడతాను. సో ప్లీజ్ విజిట్ మై ఛానల్ లలిత మ్యామ్ కెమిస్ట్రీ. ఓకేనా? నాకు ఉన్న కంటెంట్ అంతా నేను మీకు ఫ్రీగా ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను. సో ప్లీజ్ యూటిలైజ్ మై ఛానల్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇక్కడ క్వశ్చనింగ్ అనేది ఎలా ఉంటుందో ఒకసారి చూద్దాం. చూడండి, ఇంకొక పాయింట్ నేను చెప్పాలనుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు ఆక్సిజన్ అనేది సెంట్రల్ ఆటమ్. ఇలా మనకి రెండు బాండ్స్ కనిపించాయి. ఓకేనా? ఇఫ్ యూ ఫైండ్ అ సింగిల్ బాండ్ బిట్వీన్ 2 atoms, ఓకేనా, if you find a single bond between 2 atoms, that single bond is always called as a sigma bond. ఓకేనా? సింగిల్ బాండ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ సిగ్మా బాండ్. సపోజ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ సీన్ ద బిఫోర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆక్సిజన్ మాలిక్యూల్లో డబుల్ బాండింగ్ అనేది మనం అబ్జర్వ్ చేసాం. ఓకే, డబుల్ బాండింగ్ ఇప్పుడే చదువుకున్నాం. డబుల్ బాండ్ అంటే ఏంటి? ఇఫ్ 2 pairs ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ షేర్డ్ యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ డబుల్ బాండ్. ఓకే, ఆ డబుల్ బాండ్లో ఇన్ బిట్వీన్ 2 atoms if you find a double bond, then one bond you call it as sigma bond, the other one you call it as pi bond. ఓకేనా? సిగ్మా బాండ్, పై బాండ్ డిఫరెన్సెస్ కూడా నేను చెప్తాను, కంగారు పడకండి. బట్ మాలిక్యూల్లో ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి అంటే, ఇఫ్ దెర్ ఈజ్ అ సింగిల్ బాండ్ బిట్వీన్ ఎనీ 2 atoms, that is always sigma bond. If there is a double bond between 2 atoms, one will be sigma bond and the other one will be pi bond. Suppose if there is a triple bond between any 2 atoms, nitrogen molecule చూసాం. ఓకేనా? if there is a triple bond between 2 nitrogen atoms, then one will be sigma bond, the remaining 2 will be pi bonds. ఓకేనా? సింగిల్ బాండ్ ఎక్కడ కనిపించినా అది సిగ్మా బాండ్. డబుల్ బాండ్ ఉంటే 1 sigma 1 pi, ట్రిపుల్ బాండ్ ఉంటే 1 sigma 2 pi bonds. ఓకే, సిగ్మా బాండ్, పై బాండ్ అంటే ఏంటి? జనరల్ ఐడియా కోసం చదివితే
If there is a horizontal overlapping between two atoms, then you call it as sigma bond. If there is a vertical overlapping between two atoms, then you call it as a pi bond. Okay, that also very clearly I'll explain you with an example. Orbital structures అన్నీ కూడా మనం చదువుదాం. సో ఇప్పుడు ప్రతి మాలిక్యూల్లో number of sigma bonds, number of lone pairs, number of pi bonds, ఓకే, నెంబర్ ఆఫ్ బాండ్ పేర్స్, ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా మీరు తెలిసి ఉండాలన్నమాట. ఇప్పుడు వాటర్ మాలిక్యూల్ నేను డ్రా చేశాను ఇక్కడ. ఈ వాటర్ మాలిక్యూల్లో ఓకే మనం రాసుకోవాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటి అంటే 4 పాయింట్స్ అనేది ప్రతి దానికి రాసుకోవాలన్నమాట. ఓకే, సో ఇక్కడ సెంట్రల్ ఆటమ్ వచ్చేసి ఆక్సిజన్. బాండ్ పెయిర్స్, ఓకేనా, నెంబర్ ఆఫ్ బాండ్ పెయిర్స్, నెంబర్ ఆఫ్ బాండ్ పెయిర్స్ వర్డ్ వచ్చింది అంటే 2. అంటే బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ వచ్చేసి 4, 1 2 3 4 బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ వచ్చేసి 4. బాండ్ పెయిర్స్ అంటే 2. ఇదొక బాండ్, ఇదొక బాండ్, ఇందులో ఒక పెయిర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి, ఇందులో ఒక పెయిర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. సో నంబర్ ఆఫ్ బాండ్ పెయిర్స్ ఆర్ 2. నంబర్ ఆఫ్ లోన్ పెయిర్స్ ఆర్ ఆల్సో 2. నంబర్ ఆఫ్ లోన్ పెయిర్స్ are also 2. Lone pair of electrons ఎన్ని ఉన్నాయి? 4 electrons ఉన్నాయి. Unbonded electrons are called as lone pairs. 4 electrons ఉన్నాయి అంటే 2 pairs అనమాట. సో number of lone pairs of electrons are 2. Okay, number of bond pairs are 2. Okay, and number of sigma bonds are also 2 and number of pi bonds are 0. Number of pi bonds are 0. So like this for every molecule they may ask some information which may carry 2 marks or which may carry 1 mark only, but all together all 4 they may ask together or they may ask any 2 for 1 mark, something like that. You will get questions. Okay, so this is about water molecule. Okay, now let us go with the formation of second one. What? Ammonia molecule. Second one చూద్దాం. అమోనియా, ఫార్మేషన్ ఆఫ్ అమోనియా మాలిక్యూల్. ఓకేనా, అమోనియా ఫార్ములా ఏంటి? NH3. ఫార్ములా ఫర్ అమోనియా ఈజ్ వాట్? NH3. ఓకే, NH3లో సెంట్రల్ ఆటమ్ వచ్చేసి నైట్రోజన్. ఓకే, నైట్రోజన్ అటామిక్ నెంబర్ 7, 1s2 2s2 2p3. ఓకేనా, సో వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ వచ్చేసి 5 అనమాట. సో హైడ్రోజన్స్కి ఈచ్ హైడ్రోజన్ ఈజ్ హ్యావింగ్ అటామిక్ నెంబర్ 1, కాన్ఫిగరేషన్ ఈజ్ 1s1. ఓకే, ఇక్కడ 5 వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ని మనము నైట్రోజన్లో 5 వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ని అరౌండ్ ద సింబల్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ ఎనీవేర్ యూ కెన్ రిప్రజెంట్ కదా. సో N పక్కన చుట్టూరా 5 డాట్స్, 2 + 5 వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ కదా, సో 5 డాట్స్ పెట్టుకోవాలి. హైడ్రోజన్కి ఎన్ని డాట్స్ పెట్టుకోవాలి? ఒకటే. సో నౌ యూ చెక్ ఫర్ ద central atom nitrogen its own electrons are 5. More it requires how many more electrons for octet? తన దగ్గర 5 electrons ఉన్నాయి, ఇంకా ఆక్టెట్ కావాలంటే ఇంకా ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ కావాలి? ఇంకా 3 electrons కావాలి. సో ఆ 3 electrons అక్వైర్ చేసుకోవడం కోసం నైట్రోజన్ ఆటమ్ విల్ షేర్ 1 electron with 3 hydrogen atoms. ఓకేనా, 1 electron with 3 hydrogen atoms. చూడండి నేను ఎలా డ్రా చేస్తున్నానో అబ్జర్వ్ చేయండి. ఓకే, సో హియర్ 1 hydrogen, here 1 hydrogen atom and this side 1 hydrogen atom I am keeping. హైడ్రోజన్కి ఈచ్ హైడ్రోజన్ రిక్వైర్స్ 1 more electron for duplet కదా, సో ఇట్ విల్ షేర్ విత్ 1 electron ఆఫ్ నైట్రోజన్ అండ్ ఫార్మ్స్ డ్యూప్లెట్. అలాగే సెకండ్ అండ్ థర్డ్ హైడ్రోజన్స్ కూడా దే విల్ షేర్ 1 electron with nitrogen and all the 3 hydrogen atoms acquires duplet configuration. అలాగే నైట్రోజన్ కూడా ఇట్ విల్ షేర్ 1 electron ఆఫ్ ఈచ్ హైడ్రోజన్ అండ్ acquires ఆక్టెట్ కాన్ఫిగరేషన్. నైట్రోజన్ డ్రా చేసిన సర్కిల్లో ఎలక్ట్రాన్స్ కౌంట్ చేయండి, 1 2 3 4 5 6 7 8. ఇప్పుడు ఇది నైట్రోజన్ మాలిక్యూల్ అనమాట. ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే నైట్రోజన్ మాలిక్యూల్లో ఒకటే 2 electrons ఆర్ ఓన్లీ లెఫ్ట్ వితౌట్ పార్టిసిపేటింగ్ ఇన్ బాండింగ్లో పార్టిసిపేట్ చేయకుండా 2 electrons ఆర్ లెఫ్ట్. 2 electrons అంటే 1 పెయిర్ అనమాట. 2 electrons అంటే 1 పెయిర్. సో ఇక్కడ బాండ్ పెయిర్స్ చూడండి,
త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ 3 బాండ్స్ ఉన్నాయి. విత్ 3 హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్ 3 బాండ్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్, 3 కోవలెంట్ బాండింగ్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్. ఈచ్ ఈజ్ సింగిల్ బాండ్ ఓన్లీ. ఓకే, సో బాండ్ పేర్స్ ఆర్ 3. ఓకే, లోన్ పేర్ ఈజ్ 1. మళ్ళీ ఇక్కడ రాసిన ఇన్ఫర్మేషనే ఈ మాలిక్యూల్కి కూడా రాస్తున్నాను. ఒకసారి చూడండి. నంబర్ ఆఫ్ బాండ్ పేర్స్, ఓకేనా, నంబర్ ఆఫ్ బాండ్ పేర్స్ ఆర్ 3. ఓకే, నంబర్ ఆఫ్ లోన్ పేర్స్ హౌ మెనీ? నంబర్ ఆఫ్ లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్, నంబర్ ఆఫ్ లోన్ పేర్స్ ఒక్కటే, 2 ఎలక్ట్రాన్సే అన్బాండెడ్గా మిగిలిపోయాయి. 2 ఎలక్ట్రాన్స్ అంటే 1 పేర్, సో 1 లోన్ పేర్. ఓకే, అండ్ నంబర్ ఆఫ్ సిగ్మా బాండ్స్ చెప్పండి. నంబర్ ఆఫ్ సిగ్మా బాండ్స్, సింగిల్ బాండ్ ఎక్కడ కనబడినా అది సిగ్మా బాండే. ఓకే, సో నంబర్ ఆఫ్ సిగ్మా బాండ్స్ 3, నంబర్ ఆఫ్ పై బాండ్స్ 0. పై బాండ్ ఎక్కడైనా డబల్ బాండ్ ఫామ్ అయిందా? లేవు కదా, డబల్ బాండ్స్ లేవు అమోనియాలో. సో నంబర్ ఆఫ్ పై బాండ్స్ 0. సో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా ప్రతి మాలిక్యూల్కి మీరు రాస్తూ ఉండాలన్నమాట. సో ప్లీజ్ నోట్ డౌన్. Okay, now let us go for the third example. Example 3. Example 3. Carbon dioxide molecule చూద్దామా? Carbon dioxide. Formula for carbon dioxide is what? CO2 molecule. CO2 molecule ఎలా ఫామ్ అవుతుందో చూద్దాం. ఓకే, హియర్ సెంట్రల్ ఆటమ్ ఇస్ కార్బన్. ఓకేనా, సో ఫస్ట్ కార్బన్ తీసుకున్నాం అనుకోండి. అటామిక్ నెంబర్ 6, ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ 1s2 2s2 2p2. ఓకే, సో వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్ని? 4. 2 + 2 4 వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్. 4th A group element. Carbon is 4th A group element. సో వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ 4. ఆక్సిజన్ వచ్చేసి అటామిక్ నెంబర్ 8. కాన్ఫిగరేషన్ ఈస్ 1s2 2s2 2p4. సో ఇక్కడ వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ వచ్చేసి 6. ఓకేనా, సో నౌ కార్బన్ ఈజ్ ఇన్ వాంట్ ఆఫ్ మోర్ హౌ మెనీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఫర్ ఆక్టేట్? ఆక్టేట్ రావాలంటే కార్బన్కి ఇంకా ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ కావాలి? ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఇట్స్ ఓన్ 4 ఎలక్ట్రాన్స్. ఫర్ గెటింగ్ ఆక్టేట్ కాన్ఫిగరేషన్ ఇట్ రిక్వైర్స్ 1 మోర్ 4 ఎలక్ట్రాన్స్, ఇంకా 4 ఎలక్ట్రాన్లు కావాలి. ఓకే, అలాగే ఆక్సిజన్ ఇట్స్ ఓన్ ఎలక్ట్రాన్స్, వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ 6. సో టు అక్వైర్ ఆక్టేట్ కాన్ఫిగరేషన్ మోర్ ఇట్ రిక్వైర్స్ 2. సో అవి దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు షేరింగ్ అనేది ఎలా జరుగుతుందో చూడండి. కార్బన్ ఈజ్ అ సెంట్రల్ ఆటమ్, 4 వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్, ఇట్స్ ఓన్ వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ 4. అలాగే ఆక్సిజన్ కూడా ఇట్స్ ఓన్ వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ 6. ఓకే, ఇంకొక ఆక్సిజన్, ఒక కార్బన్ 2 ఆక్సిజన్స్ కదా. సో అనదర్ సైడ్ ఐఎమ్ డ్రాయింగ్ అనదర్ ఆక్సిజన్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆక్సిజన్కి 2 more ఎలక్ట్రాన్స్ కావాలి. సో ఇట్ విల్ ఫార్మ్ a double bond with the carbon atom. Okay, so that first carbon atom acquires octet configuration. అలాగే సెకండ్ ఆక్సిజన్ ఆటమ్కి కూడా 2 ఎలక్ట్రాన్స్ కావాలి కదా. సో ఇట్ విల్ షేర్ విత్ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఆఫ్ కార్బన్ అండ్ అటైన్స్ ఆక్టెట్ కాన్ఫిగరేషన్. ఓకేనా, ఆక్టెట్ అనేది 2 ఆక్సిజన్స్కి ఆక్టెట్ కాన్ఫిగరేషన్ వచ్చేస్తుంది అనమాట బై షేరింగ్ 2 pairs ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ విత్ కార్బన్ ఆటమ్. ఇప్పుడు సెంట్రల్ ఆటమ్ కార్బన్కి కూడా ఆ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ తోటి 4 ఎలక్ట్రాన్స్ కావాలి కదా కార్బన్కి. ఓకేనా, సో 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఆక్సిజన్ అండ్ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఆఫ్ సెకండ్ ఆక్సిజన్ ఇట్ విల్ షేర్. సో దట్ కార్బన్ ఆల్సో అక్వైర్స్ ఆక్టెట్ కాన్ఫిగరేషన్. చూడండి ఇక్కడ ఆక్సిజన్ ఈ సర్కిల్, ఆక్సిజన్ ఫస్ట్ సర్కిల్లో 8 ఎలక్ట్రాన్స్, ఆఫ్టర్ షేరింగ్ 8 ఎలక్ట్రాన్స్ వచ్చేసాయి. సెకండ్ ఆక్సిజన్ కూడా 8 ఎలక్ట్రాన్స్, ఆక్టెట్ కాన్ఫిగరేషన్ వచ్చేసింది. ఇప్పుడు సర్కిల్ ఫర్ కార్బన్ ఐ హ్యావ్ డ్రాన్. సి ఇట్స్ ఓన్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ ఓన్లీ 4. ఇట్ విల్ షేర్ విత్ 2 more ఎలక్ట్రాన్స్ ఈచ్ ఆఫ్ నైట్రోజన్. ఓకే, సో ఇక్కడి నుంచి మధ్యలోంచి సర్కిల్ డ్రా చేయాలి. ఓకే, సో లోపల 8 ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి కార్బన్ కూడా ఎక్వైర్ చేసుకుంది అనమాట. సో దిస్ ఈజ్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ వాట్? డబుల్ బాండెడ్ కాంపౌండ్. సో ఇప్పుడు మనం రాయాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ చూద్దాం. నంబర్ ఆఫ్ బాండ్ పేర్స్. ఓకేనా, ఇక్కడ ఏంటి మనం రాయాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటి ఒకసారి చూస్తే, నంబర్ ఆఫ్ బాండ్ పేర్స్, ఇదొక బాండ్ ఇదొక బాండ్ ఇదొక బాండ్ ఇదొక బాండ్. ఓకేనా, ఒక్కొక్క బాండ్లో 1 pair ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి షేర్ అయ్యాయి. సో నంబర్ ఆఫ్ బాండ్స్ 4.
ఓకే, నెంబర్ ఆఫ్ బాండ్ పెయిర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ ఆల్సో 4. నెంబర్ ఆఫ్ బాండ్ పెయిర్స్ అన్నా కూడా 4. నెంబర్ ఆఫ్ బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అంటే మాత్రం 8. ఓకేనా, నెంబర్ ఆఫ్ బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇక్కడ ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ బాండ్ లోపల ఇన్వాల్వ్ అయ్యాయి, అది 8. ఇక్కడ నెక్స్ట్ వచ్చేసి నెంబర్ ఆఫ్ లోన్ పెయిర్స్ అంటున్నాం. ఇక్కడ 3 ఆటమ్స్ ఉన్నాయి. ప్రీవియస్లీ కూడా మనము సెంట్రల్ ఆటమ్ లోన్ పెయిర్స్ మాత్రమే రాయాలి, బికాస్ లోన్ పెయిర్స్ ఆఫ్ సెంట్రల్ ఆటమ్స్ ఆర్ very much important. They play a very important role. Okay, they decide the shape of the molecule. Sometimes hybridization also, they play a very important role in concept of hybridization also. Okay, so ఇప్పుడు సెంట్రల్ ఆటమ్ కార్బన్కి లోన్ పెయిర్స్, నెంబర్ ఆఫ్ లోన్ పెయిర్స్ ఆఫ్ కార్బన్ ఆటమ్ ఆర్ 0. ఓకేనా, నెంబర్ ఆఫ్ లోన్ పెయిర్స్ ఆఫ్ కార్బన్ 0. కార్బన్కి ఎప్పుడు కూడా మ్యాక్సిమం షేరింగ్ చేసుకోవాలనే చూస్తుంది, లోన్ పెయిర్స్ వదలరు. ఓకేనా, కార్బన్ కాంపౌండ్స్లో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే లోన్ పెయిర్స్ విల్ నాట్ బి ఫౌండ్ ఇన్ కార్బన్ ఆటమ్. ఓకేనా, సో నంబర్ ఆఫ్ లోన్ పెయిర్స్ ఆఫ్ కార్బన్ 0. ఓకే, నంబర్ ఆఫ్ సిగ్మా బాండ్స్ ఫైండ్ చేయండి. ఇదొక డబుల్ బాండ్, ఇదొక డబుల్ బాండ్. సో దిస్ విల్ బి 1 సిగ్మా బాండ్, దిస్ విల్ బి 1 సిగ్మా బాండ్. నంబర్ ఆఫ్ సిగ్మా బాండ్స్ ఆర్ 2. Number of sigma bonds are 2, and number of pi bonds are how many? Number of pi bonds are also 2. ఇదొక pi bond, ఇదొక pi bond. ఓకేనా, సో దిస్ ఈజ్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ మాలిక్యూల్. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది మీరు కరెక్ట్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే షేరింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్ హియర్. ఓకే, సో కార్బన్ షేర్స్ విత్ 2 pairs of electrons with each of oxygen, so that carbon attains octet configuration. Similarly, oxygen atoms also will share with 2 pairs of electrons with each with carbon atom and attains octet configuration. Somehow covalent bonding is formed. So the remaining information anta manam raskovalsi untundi annamata. Now let us go for the 4th example. CH4 molecule, carbon compounds lo methane CH4 molecule, ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. methane is what? CH4 molecule. Formation of CH4 molecule. Carbon వచ్చేసి అటామిక్ నెంబర్ 6, 1s2, 2s2, 2p2, అంటే 4 valence electrons ఉన్నాయి. ఓకేనా, that 4 valence electrons we are going to represent with 4 dots around the symbol of carbon. ఇంకా మిగిలినవి 4 hydrogen atoms. Hydrogen అటామిక్ నెంబర్ 1, 1s1. ఈచ్ హైడ్రోజన్ హ్యాస్ 1 valence electron. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు మీరు స్ట్రక్చర్ డ్రా చేయడం ఎలాగా అబ్జర్వ్ చేస్తే, సెంట్రల్ ఆటమ్ ఈజ్ కార్బన్ విత్ 4 valence electrons, అండ్ ఈచ్ హైడ్రోజన్ ఆటమ్ జాయిన్స్ విత్, ఓకేనా, 1 electron ఆఫ్ కార్బన్. సో ఫస్ట్ హైడ్రోజన్ ఆటమ్, ఇట్ విల్ షేర్ విత్ దిస్ ఎలక్ట్రాన్ అండ్ ఫార్మ్స్ duplet. This will share with this electron and forms duplet. This also will share with this electron and forms duplet. Similarly, upper hydrogen also will share with 1 electron of carbon and attains duplet configuration. So if you observe the sharing with carbon, carbon also requires more 4 electrons for octet. Its own valence electrons are 4, ఇంకా 4 కావాలి ఆక్టెట్ రావాలంటే. సో it will share with each electron of 4 hydrogen atoms and attains octet configuration. So this is the structure for methane molecule. ఇప్పుడు మీరు పాయింట్స్ రాస్తే ఏమేం పాయింట్స్ రాసుకోవాలి, ఇక్కడ నంబర్ ఆఫ్ బాండ్స్ ఆర్ నంబర్ ఆఫ్ బాండ్ పేర్స్. నంబర్ ఆఫ్ బాండ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి చూడండి, ఇదొక బాండ్, ఇదొక బాండ్, ఇదొక బాండ్, ఇదొక బాండ్. నంబర్ ఆఫ్ బాండ్స్ ఆర్ 4 ఆర్ నంబర్ ఆఫ్ బాండ్ పేర్స్ ఆర్ 4, because in each bond 2 electrons are being shared. Okay, so number of bonds are 4. Number of lone pair of electrons, lone pairs అసలు ఉన్నాయా? కార్బన్ ఇప్పుడు కూడా లోన్ పేర్స్ ఫామ్ చేయడానికి చూడదు, వదిలేయదు ఎలక్ట్రాన్స్ని, ఆల్వేస్ ఇట్ షేర్స్. ఓకేనా, ఇట్ హ్యాస్ మోర్ టెండెన్సీ టు షేర్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఆ షేరింగ్ తోటనే మిలియన్స్ అండ్ మిలియన్స్ ఆఫ్ కాంపౌండ్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ విత్ కార్బన్. ఓకేనా, కార్బన్ అండ్ ఇట్స్ కాంపౌండ్స్ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీలో అయితే you are going to learn a very big world of organic chemistry. Okay, so number of lone pairs వచ్చేసి 0. ఇంకా number of sigma bonds కౌంట్ చేయండి.
సింగిల్ బాండ్ ఎక్కడున్నా కూడా దాన్ని మనం సిగ్మా బాండ్ కింద కన్సిడర్ చేయాలి. సో నంబర్ ఆఫ్ సిగ్మా బాండ్స్ ఆర్ 4. నంబర్ ఆఫ్ సిగ్మా బాండ్స్ ఆర్ 4 అండ్ నంబర్ ఆఫ్ పై బాండ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? పై బాండ్స్ లేవు, డబల్ బాండ్ లేదు కదా ఎక్కడ. ఇఫ్ యూ ఫైండ్ ఎ డబల్ బాండ్ దెన్ 1 విల్ బి సిగ్మా, 1 విల్ బి పై. సో ఇక్కడ అన్ని సింగిల్ బాండ్స్ తోటే మీథేన్ మాలిక్యూల్ అనేది ఫామ్ అయింది. సో ఫర్ దాట్ రీజన్ నంబర్ ఆఫ్ పై బాండ్స్ ఆర్ 0. ఓకే, సో ప్లీజ్ నోట్ డౌన్. Now let us go with the structure. Structure number 5. C2H4 ethene molecule, ethene or ethylene, anything you can say. Ethylene C2H4. How this C2H4 molecule is going to form? See here. Here carbon is a central atom. 2 carbons are there, so both the carbons will take them as central atoms. ఓకేనా, సెంట్రల్ ఆటమ్స్ అంటే సెంటర్లో ఉండి బాండ్ ఫామ్ చేసేవి. సైడ్ ఆటమ్స్ అంటే సైడ్స్లో హైడ్రోజన్స్, క్లోరిన్స్ అట్లాంటి ఏమైనా సైడ్స్లో ఉన్నాయనుకోండి, దెన్ యూ కాల్ దమ్ యాజ్ సైడ్ ఆటమ్స్. సో అగైన్ కార్బన్ అటామిక్ నెంబర్ is 6, కాన్ఫిగరేషన్ 1s2 2s2 2p2. ఓకేనా, it has 4 valence electrons, so 4 dots we have to keep, and hydrogen atom 1s1. Each hydrogen will have 1 electron only. సో ఇప్పుడు స్ట్రక్చర్ డ్రా చేసుకునేటప్పుడు యూ హ్యావ్ టు బి వెరీ కేర్ఫుల్ అనమాట. సో రిక్వైర్మెంట్ని బట్టి మనం స్ట్రక్చర్ అనేది డ్రా చేసుకోవాలి. చూడండి, ఓకే, దీస్ ఆర్ ద 4 valence electrons ఆఫ్ ఫస్ట్ కార్బన్. అలాగే సెకండ్ కార్బన్ C2H4 కదా, ఫార్ములాలో C2H4 అంటే 2 కార్బన్లు ఉన్నాయి. ఓకేనా, ఈచ్ కార్బన్ రిక్వైర్స్ మోర్ 4 electrons ఫర్ ఆక్టెట్. దాని దగ్గర ఉన్నవి 4 electrons, ఇంకా 4 కావాలి ఆక్టెట్ రావాలంటే. ఓకే, సో ఫస్ట్ వాట్ దిస్ ఫస్ట్ కార్బన్ విల్ డూ, ఇట్ విల్ షేర్ విత్ 1 electron 2 electrons ఈచ్ ఆఫ్ సెకండ్ కార్బన్. హైడ్రోజన్స్ 4 ఉన్నాయి చూడండి. ఓకే, 4 హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్ ఉన్నాయి మనకి ఈ మాలిక్యూల్లో, 4 హైడ్రోజన్స్. సో ఫస్ట్ హైడ్రోజన్ కొంచెం దగ్గరగా డ్రా చేస్తాను సో దట్ ఇట్ లుక్ నైస్. ఓకే, సో ఈ హైడ్రోజన్ ఆటమ్ వచ్చేసి ఇట్ విల్ షేర్ విత్ 1 electron ఆఫ్ కార్బన్ అండ్ అటైన్స్ డ్యూప్లెట్. సిమిలర్లీ దిస్ హైడ్రోజన్ ఆటమ్ ఆల్సో విల్ షేర్ విత్ 1 electron ఆఫ్ కార్బన్ అండ్ అటైన్స్ డ్యూప్లెట్. అలాగే థర్డ్ ఫోర్త్ కూడా దిస్ ఆల్సో విల్ ఫార్మ్ డ్యూప్లెట్ అండ్ this hydrogen also will form duplet. So all the 4 hydrogens formed duplet configuration. So first carbon ni chudandi, already 1 2 3 4 5 6 7 8. So if you just draw the structure carefully, okay, for first carbon atom octet is attained. Okay, octet. In the same way second carbon atom also, its own valence electrons are 4 and it is sharing with 4 hydrogen atoms in such a way that it forms a bond like this. Okay, so this is how C2H4 molecule is formed. ఇప్పుడు ఇందులో మనకు కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది రాసుకుంటే మీకు ఒక్కొక్క మాలిక్యూల్లో క్లారిటీ అనేది వస్తుందన్నమాట. సో లెట్ us స్టార్ట్ రైటింగ్. నంబర్ ఆఫ్ బాండ్స్, బాండ్ పేర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి చూడండి, నెంబర్ ఆఫ్ బాండ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి. ఫర్ ఈచ్ కార్బన్ వీ విల్ రైట్. ఓకేనా, టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ బాండ్స్ వస్తే 1 2 3 4 5 6 బాండ్స్ ఉన్నాయి. ఫర్ ఈచ్ కార్బన్ 1 2 3 4 అనమాట. నెంబర్ ఆఫ్ బాండ్స్ ఫర్ ఈచ్ కార్బన్ 4. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ బాండ్స్ అని అడిగితే 6. ఓకేనా, టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ బాండ్స్ ఆర్ బాండ్ పెయిర్స్ దట్ ఈస్ సేమ్. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ బాండ్స్ అడిగితే 6, ఇదొక బాండ్ 1 2 3 4 5 6 బాండ్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, నంబర్ ఆఫ్ లోన్ పెయిర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ ఎనీవన్ ఆర్ దేర్. నంబర్ ఆఫ్ లోన్ పెయిర్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ 0. కార్బన్ కాంపౌండ్స్కి లోన్ పెయిర్స్ ఉండవు, 0. ఓకేనా, నంబర్ ఆఫ్ సిగ్మా బాండ్స్ చూద్దాం. నంబర్ ఆఫ్ సిగ్మా బాండ్స్, టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ సిగ్మా బాండ్స్, ఇది సిగ్మా, సింగిల్ బాండ్ ఉంటే సిగ్మా. ఇక్కడ డబుల్ బాండ్ ఉంది, కరెక్ట్గా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇన్ బిట్వీన్ 2 కార్బన్ ఆటమ్స్ యు ఆర్ ఫైండింగ్ అ డబుల్ బాండ్, దెన్ 1 విల్ బి సిగ్మా, దెన్ ద అదర్ 1 విల్ బి పై బాండ్. ఇక్కడ సింగిల్ బాండే ఉంది కాబట్టి సిగ్మా, ఇక్కడ కూడా సింగిల్ బాండే ఉంది కాబట్టి సిగ్మా. సో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ సిగ్మా బాండ్స్, టోటల్
total number of sigma bonds ఎన్ని ఉన్నాయి 1 2 3 4 5 sigma bonds are there. And number of pi bonds count చేయండి. Number of, can you able to see if I write here down, number of pi bonds are 1 only 1 pi bond, ఒక్కటే pi bond అనేది ఉందన్నమాట. So this is the structure of ethene or ethylene molecule. Next, let us learn one more example of acetylene molecule, acetylene or ethine, acetylene or ethine. Okay, C2H2 molecule, C2H2, same story, carbon atomic number 6, 1s2 2s2 2p2 configuration. Okay, so ఇక్కడ డాట్ స్ట్రక్చర్ డైరెక్ట్గా డ్రా చేస్తున్నాను చూడండి. 2 హైడ్రోజన్సే ఉన్నాయి. ఓకేనా, మాలిక్యూల్లో 2 హైడ్రోజన్సే ఉన్నాయి. సో ఈచ్ కార్బన్ విల్ షేర్ విత్ 3 pairs ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఓకేనా, చూడండి ఇక్కడ H1 డాట్ వేసుకోవాలి, ఇక్కడ H1 డాట్ వేసుకోవాలి. దిస్ H1 డాట్ విల్ షేర్ విత్ దిస్ ఎలక్ట్రాన్ ఆఫ్ కార్బన్ అండ్ అటెన్స్ డ్యూప్లెట్. అలాగే ఇటు పక్క కూడా ద సెకండ్ ఎలక్ట్రాన్ షేర్స్ విత్ 1 electron ఆఫ్ carbon and attains duplet configuration. Okay, so each carbon will share 3 pairs of electrons, okay, with other carbon atom and attains octet configuration like this. Okay, so this is how C2H2 molecule is formed. Okay, now C2H2 molecule. ఇక్కడ మళ్ళీ మనకు కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా రాసుకోవాలి కదా. సో నెంబర్ ఆఫ్ బాండ్స్ ఫర్ ఈచ్ కార్బన్, హౌ మెనీ బాండ్స్ ఆర్ దేర్? 4 are there. So number of bonds, total number of bond pairs or bonds. Okay na, total, not for each carbon. Total ga any bonds ఉన్నాయి? 1 2 3 4 5 bonds ఉన్నాయి. Bond pairs are 5. Okay, so number of lone pairs of electrons, మళ్ళీ ఇది కూడా కార్బన్ కాంపౌండే కదా. సో number of lone pairs for central atom 0. ఏ కార్బన్కి కూడా లోన్ పేర్స్ అనేవి మిగలవన్నమాట. నౌ లెట్ us కౌంట్ ఫర్ ద నెంబర్ ఆఫ్ సిగ్మా బాండ్స్. సింగిల్ బాండ్ ఉంది అంటే అదొక సిగ్మా బాండ్. సో దిస్ ఈజ్ 1 sigma. ఇన్ ట్రిపుల్ బాండ్ 1 sigma, 2 pi bonds will be there. So this is sigma bond and these two are said to be pi bonds. And here you are finding one more sigma bond. So number of sigma bonds how many? Number of sigma bonds, సింగిల్ బాండ్ ఉంటే సిగ్మా బాండ్ అంటారు. నెంబర్ ఆఫ్ సిగ్మా బాండ్స్ 3. ఓకే, నెంబర్ ఆఫ్ పై బాండ్స్ వచ్చేసి, పై బాండ్స్ ఒక ట్రిపుల్ బాండ్ ఉంది కదా. సో 1 sigma 2 pi. నెంబర్ ఆఫ్ పై బాండ్స్ వచ్చేసి 2 bonds అనమాట. సో ఇన్ అసిటిలిన్ మాలిక్యూల్ నేను ఎందుకు ఇలా ఇస్తున్నాను అంటే, బికాస్ యూ విల్ గెట్ దీస్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ 2 marks ఆర్ 1 mark క్వశ్చన్స్, ఎస్పెషల్లీ ఎన్సీఆర్టీలో కానీ, ఓకే, ఏపీ నార్మల్ ఇంటర్మీడియట్ సిలబస్లో కానీ 1 mark క్వశ్చన్స్లో, 2 mark క్వశ్చన్స్లో డిఫికల్టీ లెవెల్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుందన్నమాట. సో ఫర్ దట్ రీజన్ ఐఎమ్ గివింగ్ దీస్ ఆల్ మాలిక్యూల్స్ అండ్ దేర్ స్ట్రక్చర్స్ ఆల్సో. సో ప్లీజ్ నోట్ డౌన్. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి టైప్స్ ఆఫ్ కోవలెంట్ బాండ్స్. వీ హ్యావ్ 3 types of covalent bonds. One is polar covalent bond, another is non-polar covalent bond, and the third one is coordinate covalent bond or dative bond. So first let us learn about polar covalent bond. So polar covalent bond అంటే ఏంటంటే the type of bond which is formed by unequal sharing of electrons. unequal sharing అనేది ఉంటుందన్నమాట. ఈ unequal sharing అనేది ఎందుకు ఉంటుంది? ఓకే, బాండ్ పొలారిటీస్ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి. పొలారిటీస్ అంటే in the sense because of the presence of highly electronegative element. See, this type of bond undergo unequal sharing due to the presence of highly electronegative element. మనకి పీరియాడిక్ టేబుల్లో హైలీ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఎలిమెంట్స్ వచ్చేసి ఫ్లోరిన్, ఆక్సిజన్, నైట్రోజన్ అండ్ క్లోరిన్. సో ఈ 4 హైలీ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఎలిమెంట్స్ ఏ బాండింగ్లో పార్టిసిపేట్ చేసినా కూడా దట్ బాండింగ్ విల్ ఆల్వేస్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ పోలార్ కోవలెంట్ బాండ్. వై? బికాస్ దే ఆర్ హైలీ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఎలిమెంట్స్. దే పుల్ ఎలక్ట్రాన్స్ టువర్డ్స్ దెమ్సెల్వ్స్. సో షేరింగ్ అనేది జరిగినా కూడా ద షేర్డ్ పెయిర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ పుల్డ్ మోర్ టువర్డ్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ దాన్ ది అదర్, which results in the unequal sharing of electrons, which leads to the formation of polar covalent bond. Let us see the example of formation of HCl molecule.
formation of HCl molecule. So in the formation of HCl molecule, if you go with the dot structure, hydrogen requires 1 electron, H 1 dot, and chlorine ki 7 valence electrons ఉంటాయి. So 7 dots మనం పెట్టుకోవాలి. Okay, so hydrogen is in want of 1 electron, so it will share with 1 electron of chlorine, and chlorine also is in want of 1 electron for octet, so it will share with 1 electron of hydrogen, and both of them will form HCl molecule will be formed like this. But here you have to observe carefully one thing. Chlorine is highly electronegative. Okay now, highly electronegative element. So what this chlorine will do, it will pull all the shared pair of electrons towards itself. Okay now, most selfish fellow who chlorine ఏం చేస్తుంది, ఈ షేర్డ్ పెయిర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ని దాని వైపుకి పుల్ చేసేసుకుంటుంది. సో బికాస్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ. అందుకే మనం కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ వీ హ్యావ్ స్టడీడ్ ఇన్ పీరియాడిక్ క్లాసిఫికేషన్ చాప్టర్. ఒకసారి మీరు ఆ వీడియో చూడాలనుకుంటే పీరియాడిక్ క్లాసిఫికేషన్ చాప్టర్లో పీరియాడిక్ ప్రాపర్టీస్ పార్ట్ 4 వీడియో ఒకటి అప్లోడ్ చేయడం జరిగింది. ప్లీజ్ విజిట్ మై ఛానల్ లలిత మ్యామ్ కెమిస్ట్రీ అండ్ యూ క్యాన్ అబ్జర్వ్ ద లైక్ వాట్ ఆర్ హైలీ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఎలిమెంట్స్, వాట్ ఈజ్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ, ఇవన్నీ కూడా అక్కడ కూడా డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. సో ఇక్కడ క్లోరిన్ హైలీ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఎలిమెంట్ అవ్వడం వల్ల ఇట్ విల్ పుల్ ద షేర్డ్ పెయిర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ మోర్ టువర్డ్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ దాన్ ది అదర్. దిస్ రిజల్ట్స్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ వాట్, అన్ఈక్వల్ షేరింగ్. ఓకేనా, అన్ఈక్వల్ షేరింగ్. పాపం హైడ్రోజన్ ఏం చేయలేదు. ఇట్ రిజల్ట్స్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ వాట్, అన్ఈక్వల్ షేరింగ్. సో అన్ఈక్వల్ షేరింగ్ జరగడం వల్ల hydrogen acquires partial positive charge and chlorine acquires partial negative charge. ఓకేనా, ఇలా చార్జెస్ పొలారిటీస్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి అన్నమాట. సో ఇలా ఫామ్ అవ్వడం వల్ల అన్ఈక్వల్ షేరింగ్ జరగడం వల్ల దిస్ టైప్ ఆఫ్ బాండ్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్, పోలార్ కోవలెంట్ బాండ్స్. ఓకే, సో యూ కెన్ టేక్ అదర్ ఎగ్జాంపుల్స్. ఆల్ ద hydrogen halides all are examples for unequal sharing, polar covalent bond. అలాగే ఇప్పుడు మీరు వాటర్ మాలిక్యూల్ తీసుకున్నారనుకోండి, వాటర్లో కూడా అన్ఈక్వల్ షేరింగే జరుగుతుంది. ఇంతకుముందే నేను వాటర్ మాలిక్యూల్ డ్రా చేయడం ఎలా చేయాలో స్ట్రక్చర్ కీస్ చూపించాను. ఓకే, సో ఇప్పుడు జనరల్గా వాటర్ మాలిక్యూల్ స్ట్రక్చర్ మనం ఇలా డ్రా చేసుకుంటే ఆక్సిజన్కి మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఉంటుంది కదా. సో బికాస్ ఆఫ్ మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ, ఓకే, because of more electronegative nature of oxygen, this shared pair of electrons which are shared between oxygen and each hydrogen atom. Hydrogen is not so highly electronegative, but oxygen is highly electronegative. So what oxygen will do, it will pull the shared pair of electrons towards itself, so which results in the formation of polar covalent bond. So water is a polar solvent అని కూడా మనం చదువుకున్నాం. పోలార్, the word polar stands for what, because of unequal sharing that is happening in the molecules. Okay, they acquire polarities in their charges. So unequal sharing జరగడం వల్ల each hydrogen acquires partial positive charge, delta plus, delta symbol ఇది. Each hydrogen acquires partial positive charge and oxygen acquires partial negative charge. This results in the formation of what, unequal sharing. So water molecule is an example for polar covalent bond. అలాగే మనం అమోనియా ఫార్మేషన్ కూడా చూసాం. అమోనియా ఫార్మేషన్ ఆఫ్ అమోనియా మాలిక్యూల్, ఇందులో నైట్రోజన్ సెంట్రల్ ఆటమ్. ఓకేనా, నైట్రోజన్ సెంట్రల్ ఆటమ్ ఈజ్ నైట్రోజన్, అగైన్ హైలీ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఎలిమెంట్. ఓకే, సో ఈ హైలీ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఎలిమెంట్ ఏం చేస్తుంది, ఈ షేర్డ్ పెయిర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ని తన వైపుకి లాగేసుకోవాలని చూస్తుంది. సో బికాస్ ఆఫ్ దాట్ ఇట్ రిజల్ట్స్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ అన్ఈక్వల్ షేరింగ్. సో ఈ హైలీ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఎలిమెంట్స్ ఎక్కడున్నా కూడా కోవలెంట్ బాండింగ్ ఫామ్ చేస్తాయి, కానీ దాట్ రిజల్ట్స్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ పోలార్ కోవలెంట్ బాండ్ విచ్ లీడ్స్ టు అన్ఈక్వల్ షేరింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. సో అన్ఈక్వల్ షేరింగ్ వల్ల పొలారిటీస్ అనేవి వస్తాయన్నమాట. సో అమోనియా ఈజ్ ఆల్సో అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ polar molecule because of the presence of highly electronegative element nitrogen. Nitrogen pulls the valence electrons more towards itself, bonded electrons more towards itself. Okay, so this is how unequal sharing takes place, and this type of unequal sharing you call it as polar covalent bond. So next వచ్చేసి non-polar covalent bond. What is meant by non-polar covalent bond? The type of bond which is formed due to
ఈక్వల్ షేరింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. హైడ్రోజన్ మాలిక్యూల్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నారనుకోండి, హైడ్రోజన్ మాలిక్యూల్లో ఈక్వల్ షేరింగ్ ఉంటుంది. ఓకేనా. H2 మాలిక్యూల్ ఎలా ఫామ్ అవుతుంది? H1 డాట్ అండ్ అనదర్ హైడ్రోజన్ ఆల్సో 1 డాట్. దే షేర్ ఈక్వల్లీ. ఇక్కడ హైలీ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఎలిమెంటే లేదు కాబట్టి వాట్ దే డూ, దే షేర్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఈక్వల్లీ. ఓకేనా. అలాగే క్లోరిన్ Cl2, N2, O2 ఇవన్నీ డయాటామిక్ మాలిక్యూల్స్. మీరు CH4 మాలిక్యూల్ ఫార్మేషన్ కూడా చూశారు. CH4 ఇంతకుముందే నేను చెప్పాను. CH4 కార్బన్ సెంట్రల్ ఆటమ్. ఓకే, 4 hydrogens, it will share with 4 hydrogen atoms and forms what? Each hydrogen will acquire duplet and carbon will acquire octet configuration. Isn't it or not? So in such case what will happen? Here equal sharing is happening. Carbon is not so highly electronegative element as that of fluorine, oxygen, nitrogen and chlorine. So much electronegativity difference is not there between carbon and హైడ్రోజన్. కార్బన్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ వచ్చేసి 2.5, హైడ్రోజన్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ వచ్చేసి 2.1. మచ్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ డిఫరెన్స్ ఈజ్ నాట్ దేర్. సో ఎక్కువగా అన్ఈక్వల్ షేరింగ్ అనేది ఇక్కడ ఏం జరగదు, ఈక్వల్ షేరింగే జరుగుతుంది. ఓకేనా. అండ్ ద మాలిక్యూల్ ఈజ్ ఆల్సో సెట్ టు బి సిమెట్రికల్ ఇన్ నేచర్. ఓకేనా. ఫామ్ అయిన మీథేన్ మాలిక్యూల్ సిమెట్రికల్ స్ట్రక్చర్ అనేది వస్తుందన్నమాట. టెట్రాహెడ్రల్ స్ట్రక్చర్, మీరు అది కూడా చదువుతాం హైబ్రిడైజేషన్స్లో. సో ఇట్లాంటి మాలిక్యూల్స్ వేర్ ఈక్వల్ షేరింగ్ హ్యాపెన్స్, యూ కాల్ దమ్ యాజ్ వాట్? పోలార్ కోవలెంట్ బాండ్స్. దేర్ నో అన్ఈక్వల్ షేరింగ్, ఆల్వేస్ ఈక్వల్ షేరింగ్. అలాంటి టైప్ ఆఫ్ బాండ్స్ అన్నిటిని నాన్ పోలార్ కోవలెంట్ బాండ్స్ అంటారు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి కోఆర్డినేట్ కోవలెంట్ బాండ్. Once look at this coordinate covalent bond. What is meant by coordinate covalent bond or dative bond? Dative bond ante entante the type of bond in which sharing of electrons takes place, but the shared pair of electrons are contributed by one of the two combining atoms. Ante enti, రెండు atoms షేర్ చేసుకుంటున్నాయి ఎలక్ట్రాన్స్ని, కానీ ఈ atom దగ్గర ఆక్టెట్ కాన్ఫిగరేషన్ లేదు. ఈ atom దగ్గర ఎక్స్ట్రా ఎలక్ట్రాన్స్ లోన్ పేర్స్ అనేవి ఎక్స్ట్రాగా ఉన్నాయన్నమాట. ఓకే. సో దిస్ ఫస్ట్ ఆటమ్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ అ స్పాన్సర్, కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది. అలాని కంప్లీట్గా ఇచ్చేయదు. అయోనిక్ బాండ్లో జరిగినట్టు కంప్లీట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది జరగదు. వన్ ఆటమ్ విల్ కాంట్రిబ్యూట్ ది ఎలక్ట్రాన్స్ బట్ షేర్డ్ బై బోత్ ఆఫ్ దెమ్. సచ్ కైండ్ ఆఫ్ బాండింగ్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ కోఆర్డినేట్ కోవలెంట్ బాండ్. ఓకేనా. ఇక్కడ షేర్డ్ బై the type of bond in which sharing of electrons happens, the shared pair of electrons are contributed by one of the two combining atoms. ఒకళ్ళు కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తారు కానీ షేరింగ్ మాత్రం ఇద్దరు చేసుకుంటారు. సపోజ్ లంచ్ బాక్స్ ఎవరైనా పిల్లలు తెచ్చుకోలేదనుకోండి, ఇంకొకటి లంచ్ బాక్స్ షేర్ చేసుకుంటారు. అలానే తెచ్చుకున్న పిల్లాడు కంప్లీట్గా వేరే పిల్లాడికి కంప్లీట్గా లంచ్ బాక్స్ ఇచ్చేయడు కదా. కొంత అమౌంట్ ఎంతో ఒక ప్లేట్లో ఆ లిడ్లో వేసి కొంత అమౌంట్ షేర్ చేసుకోమని ఇస్తారు. కంప్లీట్గా ఇచ్చేదు. Contributed by one of the two combining atoms but shared by both of them. Such kind of bond you call it as coordinate covalent bond. ఒకసారి ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి. There is a conditions for the formation of dative bond or coordinate covalent bond. Both are same only. Suppose A and B are two atoms which are combining to form dative bond. Then what is the main condition for the formation of dative bond is substance A should have complete octet. It may be a compound also. See, dative bond can be formed between two compounds also. It's not compulsory it must be between two atoms. Not like that. It is formed between two compounds also to form another compound again. Okay. So substance A should have complete octet and substance B should have one vacant orbital to accept the electron pair. ఒక vacant orbital availability అనేది ఉండాలి. Okay. So in such case only dative bond can be formed. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఒక లోన్ పెయిర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ని ఆటమ్ సబ్స్టెన్స్ ఏ కెన్ కాంట్రిబ్యూట్ సో దట్ ఇట్ కెన్ బి యాక్సెప్టెడ్ బై ద సబ్స్టెన్స్ బి. సో ఇన్ సచ్ కేస్ ద సబ్స్టెన్స్ విచ్ ఈస్ కాంట్రిబ్యూటింగ్ ది ఎలక్ట్రాన్స్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ డోనర్ అండ్ ద సబ్స్టెన్స్ విచ్ ఈస్ యాక్సెప్టింగ్ ది ఎలక్ట్రాన్స్ you call it as acceptor. So this type of bond you call it as donor acceptor bond. So now let us see some examples. First example, let us go with the ammonia boron trifluoride.
NH3BF3 అనమాట. NH3BF3 is one compound. Now if you go with ammonia, you all know that ammonia is having one lone pair of electrons. ఓకేనా, అమోనియా స్ట్రక్చర్ మనం చదివాం కదా, లోన్ పెయిర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఉన్నాయి. ఇప్పుడు BF3 స్ట్రక్చర్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే, ఓకేనా, ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ కేర్ఫుల్లీ. ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ BF3, boron is having 3 valence electrons, and with 3 valence electrons it forms 3 bonds with 3 fluorine atoms. ఓకే, సో ఇప్పుడు 3 ఫ్లోరిన్స్ తోటి బాండ్ ఫార్మ్ చేసుకున్నా కూడా ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎక్వైరింగ్ ఆక్టెట్ కాన్ఫిగరేషన్. BF3 ఈజ్ నాట్ ఎక్వైరింగ్ ఆక్టెట్ కాన్ఫిగరేషన్. సో ఇక్కడ చూడండి, కౌంట్ చేసి చూడండి, 1 2 3 4 5 6 ఎలక్ట్రాన్సే ఉంటున్నాయి. కానీ ఆక్టెట్ అంటే 8 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉండాలి. సెంట్రల్ ఆటమ్ బాండ్ ఫార్మ్ చేసుకున్న తర్వాత 8 ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది ఎక్వైర్ చేయాలి. కానీ BF3లో ఆ ఛాన్స్ లేదనమాట, ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి తక్కువైపోయాయి. ఓకేనా, డెఫిషియన్సీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఈజ్ దేర్. సో ఈ బోరాన్లో ఒక వేకెంట్ ఆర్బిటాల్ అవైలబుల్గా ఉంటుంది. సో వాట్ దిస్ అమోనియా విల్ డూ, అమోనియా విల్ కాంట్రిబ్యూట్ this lone pairs of electrons to BF3 and both of them gets bonded together. Okay na, both of them gets bonded together, NH3 BF3. Okay, so generally this coordinate covalent bond is represented by an arrow from where to where, from donor to acceptor. So that's why this bonding you can call it as donor acceptor bond also. You can call this type of bond as donor acceptor bond. Okay na, so this is one of the examples for what we call coordinate covalent bond, formation of ammonia boron trifluoride. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి మనకి ఇంకా 2 ఎగ్జాంపుల్స్ అనేవి కంపల్సరీగా చదవాలండి. ఇఫ్ యూ వాంట్ సమ్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్స్ అండ్ విత్ స్ట్రక్చర్స్, యూ ప్లీజ్ కీప్ కామెంటింగ్ ఇన్ మై ఛానల్ లలిత మ్యామ్ కెమిస్ట్రీ. అండ్ if you want some more examples which are to be covered in NEET point of view and JEE point of view, you please comment in my channel under this video. I'm expecting lot many comments. Okay, so please try to understand the worth of the content which I'm giving. Okay, so please compulsory you must visit the channel and you should keep commenting in my channel. Okay, so ఇప్పుడు చూడండి, ఫార్మేషన్ ఆఫ్ NH4 ప్లస్ అయాన్ ఇది ఎలా ఫామ్ అవుతుంది అంటే NH3 ప్లస్ H ప్లస్ అయాన్. ఓకే, మీకు ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు కూడా చదివాం కదా, అమోనియాలో లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి, H ప్లస్ అయాన్స్లో టోటల్గా ఎంటీ అనమాట, జీరో ఎలక్ట్రాన్స్. సో వేకెంట్ ఆర్బిటాల్ అవైలబిలిటీ అనేది ఉంది. సో అమోనియా కెన్ కాంట్రిబ్యూట్ టు H ప్లస్ అయాన్ సో దట్ ఇట్ రిజల్ట్స్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ వాట్, NH4 ప్లస్ అయాన్. ఓకే, NH4 ప్లస్ అయాన్. ఓకే, సో ఇట్స్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ కోఆర్డినేట్ కోవలెంట్ బాండ్. ఇక్కడ డోనర్ వచ్చేసి అమోనియా, యాక్సెప్టర్ వచ్చేసి H ప్లస్ అయాన్. సేమ్ లైక్ దట్ యూ కెన్ ఆల్సో అబ్జర్వ్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ హైడ్రోనియం అయాన్, ఫార్మేషన్ ఆఫ్ H3O ప్లస్ అయాన్, హైడ్రోనియం అయాన్, ఫార్మేషన్ ఆఫ్ హైడ్రోనియం అయాన్. అది ఒకసారి చూడండి, H3O ప్లస్. ఇక్కడ మనం తీసుకోవాల్సిన డోనర్ వచ్చేసి వాటర్ మాలిక్యూల్. వాటర్ మాలిక్యూల్లో 2 లోన్ పేర్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి, H ప్లస్ అయాన్, యాక్సెప్టర్ వచ్చేసి H ప్లస్ అయాన్. సో వాటర్లో 2 లోన్ పేర్స్ ఉండడం వల్ల ఇట్ కెన్ కాంట్రిబ్యూట్ వన్ ఆఫ్ ద లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ టు H ప్లస్ అయాన్, దట్ రిజల్ట్స్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ కోఆర్డినేట్ కోవలెంట్ బాండ్. ఓకే, సో దిస్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ డోనర్ అండ్ H ప్లస్ అయాన్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ యాక్సెప్టర్. సో H3O ప్లస్ అయాన్ ఎలా ఫామ్ అవుతుంది? ఓకే, H3O ప్లస్ అయాన్. ఓకేనా, ఇలా ఫామ్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, సో హియర్ డోనర్ ఈజ్ వాటర్, డోనర్ హూ ఈజ్ డోనర్, వాటర్ ఈజ్ డోనర్ అండ్ యాక్సెప్టర్ ఈజ్ H ప్లస్ అయాన్, యాక్సెప్టర్ ఈజ్ H ప్లస్ అయాన్. అలాగే ఇక్కడ కూడా డోనర్ ఈజ్ అమోనియా, డోనర్ ఈజ్ NH3 బికాజ్ ఇట్ హ్యాస్ 1 లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. వాటర్కి అయితే 2 లోన్ పేర్స్ ఉన్నాయి, సో హ్యాపీగా డొనేట్ చేయగలదు. రిచ్ వాటర్ ఈజ్ హ్యావింగ్ రిచ్ సోర్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఓకే, ఇక్కడ కూడా యాక్సెప్టర్ వచ్చేసి H ప్లస్ అయాన్. ఓకే, సో
from one compound to another atom, the contribution of electrons is happening. So for that reason, this is an example for what? కోఆర్డినేట్ కోవలెంట్ బాండ్. ఇంకా చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి. మనకి వీడియో లెంగ్త్ అయితే చాలా ఎక్కువైపోతుంది అది. సో ఫర్ దాట్ రీజన్ I could not present all the examples which comes under competitive examples. ఓకే, కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా ఈ ఎన్సీఆర్టీ ఆర్ ఐపీఈలో మేము కవర్ చేయలేం. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ విజిట్ మై ఛానల్ అండ్ కీప్ కామెంటింగ్, కంపల్సరీ ఐ విల్ గివ్ యూ ద బెస్ట్ కంటెంట్ for NEET, JEE and advanced and all other competitive exams also. So please note down. So next వచ్చేసి properties of covalent compounds. So covalent compounds exist mostly in the form of liquids or gases, and sometimes under room temperatures they may exist like solids also. And they have low melting and boiling points. They are insoluble in water and soluble in organic solvents like benzene, alcohol and ethers, and they are called as directional bonds. ఓకేనా, డైరెక్షనల్ బాండ్స్ అంటే ఒక పర్టికులర్ మీకు బాండ్స్ షేప్స్, యాంగిల్స్ ఇవన్నీ ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి. అవి కూడా మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో చదువుతాం. ఓకే, and they are poor conductors of electricity. So in this video I covered all the important points which are very much required for IPE point of view. Okay, so if you want more and more videos for JEE point of view and NEET point of view and any competitive exam point of view, you need to come to my channel, visit my channel and subscribe to my channel so that I'll give you the best content. Okay, thank you for watching children. Bye.